अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हाईटेक न्यूज़ के नेशनल और इंटरनेशनल खबरों में आपका खैर मकदम है। मैं हूं नेहा खान। नजर डालते हैं आज की अहम खबरों पर। बिहार के वजीर आला नीतीश कुमार अब राज्यसभा के रुकन बन गए और वो जल्द ही बिहार के वजीर आला ओहदे से इस्तीफा दे रहे हैं। यही वजह है कि नीतीश कुमार का सामान वजीर आला रिहाइश से उनके नए पते पर मुंतकिल होना शुरू हो गया। नीतीश कुमार जब भी वजीर आला की रिहाइशगाह छोड़ते हैं तो 7 सर्कुलर रोड में ही क़याम करते हैं। गुज़िश्ता कई दिनों से ये बहस तेज थी कि वो वजीर आला की रिहाइशगाह छोड़ने के बाद कहाँ जाएंगे। ताज़ा खबरों के मुताबिक इस्तीफे से कबल ही वजीर आला की रिहाइशगाह खाली होना शुरू हो गई। नीतीश कुमार की सरकारी रिहाइशगाह से उनका सामान 7 सर्कुलर रोड मुंतकिल किया जा रहा, जहां वो इस्तीफा के बाद रहेंगे। वजीर आला नीतीश कुमार का सामान आने मार्ग से 7 सर्कुलर रोड मुंतकिल किए जाने की वीडियोस सामने आई हैं। एक इंतहाई अफसोसनाक और सनसनीखेज वाकया सामने आया, जहां एक नौजवान खातून ने मुबैना तौर पर HIV मुतासरा खून का इंजेक्शन लगाए जाने के बाद अपनी जान गंवा दी। मरने से कबल खातून ने एक सेल्फी वीडियो रिकॉर्ड करके अपने साथ पेश आने वाले वाक़े की तफसीलात बयान की। मुतवफ़िया रामनी ने वीडियो में बताया कि मनोहर नामी शख्स ने, जो रिश्ते में उसका करीबी अजीज़ था, मोहब्बत का झांसा देकर उसकी ज़िंदगी बर्बाद कर दी। इसके मुताबिक इब्तिदा में उसने उसकी मोहब्बत को कबूल नहीं किया, लेकिन बाद में राज़ी हो गई। रामनी के बयान के मुताबिक कांस्टेबल इम्तिहान के दौरान मनोहर के मेडिकल टेस्ट में HIV पॉजिटिव होने का इंकशाफ हुआ, जिसके बाद दोनों के दरमियान राब्ता ख़त्म हो गया। ताहम कुछ अरसे बाद मनोहर ने दोबारा राब्ता करके उसे यकीन दिलाया कि वो कई सालों से बगैर दवा के जिंदा है और उसे भी कुछ नहीं होगा। खातून ने बताया कि 2025 में अपनी बहन की शादी के मौके पर उसने घर वालों को इस रिश्ते के बारे में बताया, जिसके बाद दोनों के HIV टेस्ट दोबारा कराए गए, जिसमें मनोहर पॉजिटिव जबकि वो खुद नेगेटिव आई। घर वालों ने उसे इस रिश्ते से दूर रहने की तलकीन की। बादज़ा फरवरी में उसके लिए एक और रिश्ता आया, लेकिन घरेलू हालात के बाइस मंगनी ना हो सकी। इसी दौरान एक दिन मनोहर मुबैना तौर पर उसके घर आया और ज़बरदस्ती उसे इंजेक्शन लगा दिया। रामनी ने अपनी वीडियो में इल्ज़ाम लगाया कि उसे धोखा देकर उसकी ज़िंदगी तबाह कर दी गई और उसके बारे में गलत अफवाहें भी फैलाई गई। उसने ये भी बताया कि इंजेक्शन वाले दिन ही उसने अपनी एक दोस्त को फ़ोन करके पूरी बात बताई, लेकिन खुदकुशी के ख्यालात के बाइस फौरी तौर पर अस्पताल नहीं गई। ये वाक़या सामने आने के बाद इलाके में शदीद गम व गुस्सा पाया जा रहा, जबकि पुलिस से मुतालबा किया जा रहा है कि मुलजिम के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके तहकीकात शुरू कर दी और इस वाक़े के तमाम पहलुओं का बारीक बीनी से जायजा लिया जा रहा। రెస్పెక్ట్ లేకుండా వాల్యూ లేకుండా నా బ్రతకాలం లేదు. నా క్యారెక్టర్ని మొత్తం ఆగర్నించాను. వేదన్ మీడియాలో పోస్ట్ చేసి నా మీద నమ్మకం ఉన్న వాళ్ళు నా జీవితాన్ని సర్వనాశనం చేసినారు. నేను సూసైడ్ చేసుకోవడానికి గల మెయిన్ రీజన్ వేదాంత్ మీడియా. నేను రమ్మ కింద కమెంట్స్ చేసిన రితిక రీతులు, బృందా శ్రవంతి, సామ్యం, ఝాన్సీ రాణి నాకు బ్రతకాలని లేదు. నేను ప్రేమించిన మాట వాస్తవమే. 8-9 months ముందు లవ్ చేసుకుని 8-9 months తర్వాత ఫస్ట్ నేను నాకు యాక్సెప్ట్ చేసిండు, ప్రపోజ్ చేసిండు. నేను యాక్సెప్ట్ చేయలేదు. తర్వాత కొన్ని డేస్కి యాక్సెప్ట్ చేసినాక 8-9 months తర్వాత కానిస్టేబుల్ ఎగ్జామ్కి ప్రిపేర్ అవుతున్నప్పుడు మెడికల్ టెస్ట్ చేయించుకోవడానికి HIV ఉందని వచ్చింది. అప్పుడు తను చెప్పింది నాకు HIV ఉందని. ఇంకా నాకు అర్థం కాలేదు. వాళ్ళు ఏం చెప్పిందంటే 20 years నుంచి మేము బ్రతకట్లేదా, నీకు కూడా ఏం కాదు, నువ్వు కూడా బ్రతుకుతూ 20 years నుంచి వితౌట్ మెడిసిన్ తీసుకోకుండానే మేము బ్రతుకుతున్నాం, నీకు కూడా ఏం కాదు అని చెప్పినాక 2020
2025లో మా అక్క మ్యారేజ్ అయిపోయిన తర్వాత మేము మా ఇంట్లో చెప్పినాక వాళ్ళ ఫాదర్కి వచ్చింది కదా, ఈయన కూడా ఉందో లేదో తెలుసుకోవడం టెస్ట్ చేస్తామని టెస్ట్ చేయించారు. మా డాడీ ఆయనకు పాజిటివ్ వచ్చింది, నాకు నెగిటివ్ వచ్చింది. తర్వాత అందరూ మా పెద్దమ్మ డాడీ మా అక్క మమ్మీ అందరూ పాజిటివ్ చెప్పినారు. నీ ఫ్యూచర్ స్పాయిల్ అవుతుందని చెప్పిన వాళ్ళు చెప్పిన మాట నేను విన్న తర్వాత ఫిబ్రవరిలో పెళ్లి చూపులు జరిగినాయి. నాకు వాళ్ళ ఫ్యామిలీ నాకు యాక్సెప్ట్ చేసింది, వాళ్ళ ఫ్యామిలీ మా ఫ్యామిలీ ఇద్దరు యాక్సెప్ట్ చేసుకున్నాం. పెళ్లి చూపులు జరిగిన 5-6 తీసుకున్నాం. మా అబ్బాయి అంతే చనిపోయినాక మార్చి 8 రోజు 10 days మా బావి 10 days జరిగినప్పుడు పని వచ్చారు. నేను ఫోన్ మాట్లాడమంటే వాడి ఫోన్ మాట్లాడిపించింది. ఫోన్ మాట్లాడిపించింది నేను చెప్పిన నేను పెళ్లి చేసుకొని మమ్మీ డాడీ చూపించిన సంబంధం చేసుకుంటా అని చెప్పినాక 2 daysకి రోజు వేరే వాడిని నన్ను కాకుండా వేరే వాడిని ఎట్లా పెళ్లి చేసుకుంటామని చెప్పి ఇంట్లో తమ్ముడు వచ్చి ఫోన్ నుంచి బయటకు పంపించాను. నేను పడుకొని ఉండేది, అక్కడికి వచ్చి డోర్ లాక్ చేసింది. మా తమ్ముడు అని అనుకున్నాను. చిన్నది ఫోర్స్గా చేయబట్టుకొని బ్లడ్ ఇంజెక్ట్ చేసి నేను భయపడి అరిచిన ఎవరు రాలేదు. తర్వాత మా ఫ్యామిలీ ఎవరికి చెప్పలేదు, ఎందుకంటే నేను సూసైడ్ చేసుకుందామని ఫిక్స్ అయినప్పుడు నేను ఎవరు పెళ్లి చేసుకోవాలి, నేను సూసైడ్ చేసుకుందామని ఫిక్స్ అయినా. అందుకే నేను ఎవరికి చెప్పలేదు. మా ఫ్రెండ్కి కాల్ చేసి చెప్పిన తర్వాత వాళ్ళ మమ్మీకి ఫోన్ చేసి చెప్పిన కొడుకు ఏం కాదు అని చెప్పింది. మా ఫ్రెండ్ నెక్స్ట్ వాళ్ళ తమ్ముడు నెక్స్ట్ డే వెనస్డే థర్స్డే రోజు నాకు ఇన్స్టాగ్రామ్లో మెసేజెస్ పెడుతూనే ఉన్నాడు. హాస్పిటల్కి వెళ్తే పోలీస్ కేసు అవుతుంది, ఇంట్లో కొన్ని ఫీవర్స్ టాబ్లెట్స్ వేసుకోవాలి మెసేజెస్ పెట్టాడు. తర్వాత నైట్ ఫ్రెండ్ ముందు చెప్పింది పెప్ ట్రీట్మెంట్ ఉంటుంది, దానివల్ల వైరస్ ఇంజెక్ట్ కాదు, 3 days వరకు ఏం ఎఫెక్ట్ కాదంటే హాస్పిటల్కి వెళ్ళి నెక్స్ట్ డే నేను మమ్మీ తీసుకుని హాస్పిటల్కి వెళ్ళాక డాక్టర్ చూడని చెప్పిండు. చెప్పిన తర్వాత పోలీస్ కంప్లైంట్ ఇచ్చినాము. పోలీస్ కంప్లైంట్ ఇచ్చాక తెలిసిన 5 daysకి యూట్యూబ్లో వీడియో అప్లోడ్ చేసిన స్టేట్మెంట్ చిన్నప్పటి నుంచి నేను కష్టపడి చదువుకొని ఇబ్బంది